Hello everyone, this is Dr. Niranjan Babu HS, Assistant Professor of Commerce, working at Maharani Women's Commerce and Management College, Mysore. We are making a discussion for an interesting subject, disasters management, which is prescribed for third semester BCom course for the University of Mysore. This is 24th session in this subject. We shall see what we will be discussing today. Today we will be discussing the disaster management phases. There are four important phases are there, that is mitigation, preparedness, response and recovery. So we will be discussing all these four important aspects of disasters management phases. ನಾವು ಈ ದಿನ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಶಮನ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಶಮನಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಶಮನ ಅಥವಾ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಹೇಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಚೇತರಿಕೆ, ವಿಪತ್ತು ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಬದುಕನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೇತರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We shall make a quick recap of what has been discussed so far in the last session. We discussed about the institutional arrangements for the disasters management. In that we discussed mainly three important institutions. One at the national level, National Disasters Management Authority, NDMA, which is the highest authoritative body in India. And at the international level, we discussed about the United Nations Disasters Management Team. And at the end, we discussed about the International Red Cross Society. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್? Objectives kept for this session, they include to know about the various disasters phases. What are the important phases are there? So that we would like to know out of the discussion that will be made in this session. And also to know about the mitigation, to learn about the preparedness, to understand the response activities, and to know about the disasters recovery activities. So these are the four important phases which we will be understanding today. And at the end of the session, the outcome of the session will be the students will be acquiring a sufficient knowledge about the different phases of disasters management, and also students will learn the different stages in the emergency management. Emergency management, disasters management, both are same, and the different phases that are there that has been divided into four that the students will be knowing at the end of the discussion. Now straight away we shall go to the discussion relating to the disasters management phases and mitigation. Firstly, we will be discussing about the concept of mitigation. What do you mean by mitigation? Mitigation is a process of taking corrective actions and precautionary measures in reducing the impact of disasters prior something that happens. Mitigation strategies include structural mitigation strategies and non-structural mitigation strategies. ನಾವು ಈ ದಿನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉಪಶಮನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಉಪಶಮನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನಿದು ಉಪಶಮನ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಉಪಶಮನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಿತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಪತ್ತೇ ಸಂಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಶಮನ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. They refers to the giving the importance for the construction of projects which will reduce the social and economic impact of disasters later. Whereas the non-structural measures, they involve framing of the suitable policies and following up of the practices which enable the awareness about the hazards which may badly impact on the developmental projects. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೆರಾಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೂಕ್ತ ನೀತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಮಿತಿಗೊಳಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಸರಳ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಥದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೇ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಬರದಿರೋಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಪಾನ್ ಅಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸದಾಕಾಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಳಗಾಗಿ ಕುಸಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉರುಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾನೂನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಯಂತ್ರಣದ ತಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಪತ್ತಿನ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಪತ್ತಿನ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಡಿನೆಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಆತಂಕಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಸಮಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಘಾತದ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ದ ರೆಡಿನೆಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ತುರ್ತಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಭೂಕಂಪ ಆಗುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಔತ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ನಮಗೆ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೊರಕಿದಾಗ, ಇನ್ನೇನು ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಡೆಯನ್ನು ಇರಬಹುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ NDRF ಟೀಮ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಂತಹ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟು ದ ಹೌಸಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್. ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಊರು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಅಪಾಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟು ದ ಹೌಸಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ತೆಗೆಯಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳನ್ನು, ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಾದರೆ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಚಳಿ ಮಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಏನಿದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಆ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತೇನೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತೇನೋ, ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಕಂಪ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಡ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ದೋಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NGOs ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ must be given by the volunteers, NGOs and by providing the basic food, shelter and medical services is equally important. ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಜನಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಪತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ತಿಂಡಿಗೆ, ವಸತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮೇ ಸೇವ್ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರದಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನರದು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಚೇತರಿಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಒಳಪಟ್ಟ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜನಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಂಥದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ ದೂರವಾಣಿ ಇರಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಪುನರ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಚೇತರಿಕೆಗೊಂಡು ಜನಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ವಿಪತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಭಾಗಶಃ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂದಾಯದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು
ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಬಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜೋಡಣೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಚೇತರಿಕೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಚೇತರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಶಮನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಚೇತರಿಕೆ, ಈ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಆ 4 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ MCQಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಮೊದಲನೇ MCQ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ MCQ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಮನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸು ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವಾಗಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್, ಬಿಫೋರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್, ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುಂಚೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಈ 4ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಬಿಫೋರ್. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೇ MCQ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು, ಎರಡನೇ MCQನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂದರೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಬಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇತುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಈ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಪಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ MCQ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಏನಾದರೂ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್, ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತೀವ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೀವ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಕವರಿ, ಚೇತರಿಕೆ ಅಂತೀವ. ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ MCQಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟು ರಿಪೇರ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ಟು ರಿಪೇರ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವ, ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತೀವ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವ, ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಅಂತೀವ ಅಂತ. ನೀವು ರಿಪೇರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಿಕವರಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ.
ಎಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಚೇತರಿಕೆ, ರಿಕವರಿ. ಕೊನೆಯ MCQನ ನೋಡೋಣ. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಟು ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ವಿಪತ್ತು ಜರುಗಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಎದುರಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತೀವ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವ, ರಿಕವರಿ ಅಂತೀವ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಟು ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ 24ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ, ಫೇಸಸ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಟಿಗೇಷನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.